Hello my dear students of grade 11. Welcome to Kavin English Learning channel. Today we are going to start English Workbook Unit 1. So far we have finished Unit 1 of Pupils book. So today we are going to study the workbook. So please take your workbook with you. Let's start our lessons today. Our first unit is based on our responsibilities. I have already told you our responsibilities and என்ன பிள்ளைகள் எங்களுடைய கடமைகள் எங்களுக்கான பொறுப்புகள் என்று சொல்லி கூட சொல்லலாம். Our responsibilities தான் எங்களுடைய இந்த யூனிட்டுடைய மெயின் தீமாக இருக்குது. So we are doing our activities and let's see what is the activity today. Okay, activity 1. Rewrite the following in your notebook using suitable punctuation marks and capital letters where necessary. உங்களுக்கு ஒரு டயலாக் தந்திருக்காங்க. அதுல punctuation marks வந்து மிஸ்ஸிங்கா இருக்கு. அதோட capital letters எங்கெங்க வரணுமோ அந்த இடங்களுக்கெல்லாம் capital letters போட்டு நீங்க இத திரும்பி எழுத போறீங்க. நீங்க அதுக்கு கீழேயே நீங்க எழுதலாம். இந்த இடம் இருக்கு தானே, அதுக்கு கீழேயே work bookலயே இந்த ஆக்டிவிட்டியை நீங்க செய்யுங்க. For example, A. Excuse me, is there a supermarket nearby? இங்க excuse me என்றைக்குல E வந்து கேபிட்டல்ல வரணும். பிள்ளைகள் உங்களுக்கு தெரியும், எப்பயுமே ஒரு சென்டென்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்குள்ள நாங்க யூஸ் பண்ற லெட்டர் வந்து கேபிட்டல் லெட்டர். So excuse me, மீக்கு பிறகு ஒரு கமாண்ட் போடுவீங்க. Is there a supermarket nearby? That is a question. So you have to put a question mark. And please try to do this activity on your own. We will check the answer in a few minutes later. Okay, let's check the answers now. A. Excuse me, E capital letter, me, comma. Is there a supermarket nearby? That is a question. So you have to put the question mark at the end. B. Yes, Y capital, full stop, yes, full stop. There's one close by. There's, there, apostrophe, S, one close by, full stop. A. How do I get there? How? H capital letter. You have to put capital letter for the beginning of the sentence. So H capital letter. Do I get there? You have to write I in capital letter always. Get there question mark. I நாங்க எப்பயுமே capital letter எழுதணும். அது உங்களுக்கு தெரியும். there and போட்டு அங்களையும் question mark போடுவீங்க. B. At the traffic light. A capital letter. At the traffic light, comma. Take the first left turn and go straight. Full stop. Hope you all understood now how to put punctuation mark and capitalization where necessary. So please write down this exercise in your workbook. We will move to next activity now. Second question. They have given you a paragraph. You should put punctuation marks and capitalization where necessary. This is the activity 2 given for you. Please try to write down this paragraph again and put punctuation mark and capitalization where necessary. We will check the answer in a little later. Now we will check the answer. Some things in life are as rewarding and fulfilling as owning a pet, whether it's a dog, cat, bird, or fish. The appeal is the same, years of fun and unconditional love indeed. இங்க நீங்க some things ஒரு paragraph ஸ்டார்ட் பண்ண போறீங்க. ஒரு சென்டென்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் வந்து என்னது கேபிட்டல் லெட்டர் எழுதி கொண்டு போறீங்க. Some things in life are as rewarding and fulfilling as owning a pet, whether it's இங்க IT apostrophe S போடுவீங்க. It's a dog, cat, bird நிறைய
நவுன்ஸ் தந்திருக்கு. சோ நீங்க அதுல அதை செப்பரேட் பண்ணி காட்டுறதுக்கு என்ன பங்க்சுவேஷன் மார்க் யூஸ் பண்ணுவீங்க? comma. So a dog, comma, cat, comma, bird or fish, comma. இங்க ஏன் comma? அடுத்த விஷயத்துக்கு வர போறோம். The appeal is the same years of fun and unconditional love indeed. Full stop. ஒரு பேராகிராஃபை பொறுத்தவரையில பிள்ளைகள், நீங்க பங்க்சுவேஷன் மார்க்க பிள்ளையா போட்டாலோ அல்லது வைக்க வேண்டிய ஃபுல் ஸ்டாப்ப வேற இடத்துல நீங்க வச்சிங்கண்டாலோ அந்த சென்டென்ஸ் மீனிங்கே மாறிடும். அந்த சென்டென்ஸ் உடைய மீனிங்கே மாத்திரலாம். அந்த ஒரு சென்டென்ஸ் உடைய மீனிங்க மாத்துறதுக்குரிய வலிமை வந்து இந்த பங்க்சுவேஷன் மார்க்ஸ்ல இருக்கு. சோ இத நீங்க தான் ஒவ்வொரு சென்டென்ஸுடைய அர்த்தத்தை புரிஞ்சு கொண்டு அந்த அர்த்தம் சரியா வரக்கூடிய மாதிரி நீங்க தான் சென்டென்ஸ் அமைக்க வேண்டும். சோ ஹியர் indeed full stop வைப்பீங்க. Pets can actually satisfy many of the things people crave most. அதுக்கு பிறகு நாங்க செமிகோலன் போட போறோம். ஏனென்றா இங்க வந்து அடுத்த வரப்போற விஷயமும் ஏற்கனவே சொல்லப்படுற விஷயம் முறிஞ்சு வருது. அப்ப அதுக்கு நீங்க செமிகோலனை போட்டு அங்கெல்லாம் கொண்டு போறீங்க. கம்பானியன்ஷிப், கம்யூனிகேஷன், loyalty and plenty of amusement. அப்ப இங்க full stop வர போகுது. Perhaps அதுவும் capital. That's why that apostrophe is why pets are so popular among the elderly and people who live alone, as human relationship grow frail with new technological development. Full stop. The simple bond between a pet and its owner offer a refreshing and comforting experience. Full stop. இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா பிள்ளைகள், இதுல வந்து ஒரு பெட்டி, ஒரு பெட்டால மக்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு கம்ஃபர்ட பெட்டி தான் இந்த பேராகிராஃப்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதாவது something in life are as rewarding and fulfilling as owning a pet, whether it's a dog, cat, bird or fish. The appeal is the same, years of fun and unconditional love indeed. அதாவது அது ஒரு something in life as rewarding and fulfilling, எங்களை முழுமைப்படுத்துற மாதிரி திருப்திப்படுத்துற மாதிரி ஒரு விஷயம் இந்த செல்ல பிராணிகள்ல இருக்குது. அது கட்டாக இருக்கலாம், டோக்கா இருக்கலாம், பேர்டா இருக்கலாம், ஃபிஷ்ஷா இருக்கலாம். எவ்வளவு வேஷமானாலும் அது தார ஃபன் அண்ட் அன்கண்டிஷனல் லவ் வந்து உண்மையானதாக இருக்கு என்று சொல்லப்படுது. Pets can actually satisfy many of the things people crave most. இந்த மக்களுக்கு தேவையான ஆசைப்படுற நிறைய விஷயங்களை வந்து இந்த பெட்ஸ் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண திருப்திப்படுத்தக்கூடிய மாதிரி இருக்குது. கம்பானியன்ஷிப், அதாவது ஒருத்தருக்கு ஒரு துணையா இருக்கிறதுக்கு எங்களை யாரும் தனித்து வாழ முடியாது என்ற நிலைமையில நாங்க இன்னொரு பார்ட்னர் கம்பானியன்ஷிப். கம்யூனிகேஷன் என்னது? தொடர்பாடல், எங்களுக்கு தொடர்பாடல் வேணும். லோயாலிட்டி, நேர்மையா இருக்கிறதுக்கு. அண்ட் பிளென்டி ஆஃப் அம்யூஸ்மெண்ட், எங்களுக்கு மகிழ்ச்சியை தாரத்துக்கு. இதுக்கு எல்லாமே பெட்ஸ் வந்து கட்டாயம் உதவியாக இருக்குது. Perhaps that's why pets are so popular among the elderly and people who live alone. அதனாலதான் பெட்ஸை வந்து நாங்க பெட்ஸ் வந்து செல்ல பிராணிகள் வந்து வயதான ஆக்களுக்கும் தனியா வாழ்ற ஆக்களுக்கும் மிகவும் உதவியாக இருக்குது. As human relationships grow frail with new technological development. ஹியூமன் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் எல்லாம் முறிவடைந்த மாதிரி போயிட்டு, ஏன்? டெக்னாலஜிக்கல் டெவலப்மெண்ட்ஸால அது அரிதாகி கொண்டு போயிட்டுது. சோ the pets வந்து எங்களுக்கு மிகவும் உறுதுணையாக இருக்குது. The simple bond between a pet and its owner. இங்க பாத்திருப்பீங்க, இங்க இட்ஸுக்கு வந்து நான் apostrophe போடல. ஏன் போடல? apostropheல பாத்தீங்கன்னா apostrophe for contraction or apostrophe possession என்று இருக்கு. இங்க possession என்று சொன்னபடியா நாங்க apostrophe போடாம விடுவோம். இதுல owner offer a refreshing and comforting experience. Okay students, please write down this paragraph also in your workbook and put capitalization and punctuation where necessary. We will do the next activity now. Okay, activity 2. Fill in the blanks in the following dialogue with the given answers. உங்களுக்கு ஒரு
டயலாக் கொஞ்சம் தந்திருக்குது. உங்களுக்கு கீழுக்குள்ள பாக்ஸுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா அதுக்குரிய ஆன்சர்ஸ் கொஞ்சம் தந்திருக்குது. நீங்க அதை வச்சுக்கொண்டு சூட்டபிளான ஆன்சர் செலக்ட் பண்ணி அந்த பிளாங்க்ஸ்ல நீங்க நிரப்ப போறீங்க. நீங்க வந்து கடைசியா இருக்கிற டயலாக பார்த்து மேலுக்கு என்ன வரும்னு பார்க்கலாம். அதே மாதிரி மேலுக்கு இருக்கிற விஷயத்தை வச்சுக்கொண்டு அடுத்ததான் என்ன வர போறதுன்னு கெஸ் பண்ணி தான் இந்த டயலாக நீங்க எழுதணும். Dialogue writing is very much useful to you for the O-level examination also. And O-level examinationக்கு உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி உண்டு. டயலாக் ரைட் பண்ண சொல்லியும் உங்களோட கொஸ்டின்ல வரலாம், அல்லது இப்படியான கொஸ்டின் கூடி ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்ல உங்களுக்கு வரலாம். So I have given you the answers. Let's start. Salesman says, "Good afternoon, sir. May I help you?" Mr. Pereira, "Good afternoon. Can I see that shirt on the top shelf, please?" So salesman, "Sure, here it is." Right. வந்தோன்னா அவர் கேட்கிற மிஸ்டர் பெரேரா சொல்ற அந்த டாப் ஷெல்ஃப்ல இருக்கிற ஷர்ட்டை நான் பார்க்கலாமாண்ட அதுக்கு என்ன சொல்லிருக்கணும்? ஷுவர், ஹியர் இட் இஸ் என்று தான் சேல்ஸ்மேன் எடுத்து கொடுத்துருக்கணும். So next one, how much does it cost? இப்ப இங்க உங்களுக்கு பிளாங்க் ஒன்று தந்திருந்தவங்க அதுக்கு கீழே பாத்தீங்கன்னா ₹950, that's too much. அப்ப how much என்றா எவ்வளவு வண்டி கேட்கக்குள்ள அடுத்தது அவர் 950 ஆன்னு கேட்கக்குள்ளே உங்களுக்கு தெரியும் அது என்ன போடணும்? It's ₹950. ₹950, that's too much. Right. இப்ப ஒரு கடையில போயிட்டு நாங்க ஒரு ஷர்ட்டோ ட்ரெஸ்ஸோ பார்க்க போக்குள்ள கடையில போயிட்டு ஒரு ஷர்ட்டை பார்த்துட்டு அது டூ மச்ன்னு சொன்னா சேல்ஸ்மேன் அப்படியே விட்டுருவாரா? இல்ல, அதுக்கு என்ன சொல்லுவார்? வேற ஏதாவது செலக்ஷனை காட்ட பாப்ப. அப்ப இவ என்ன சொல்லிருக்கணும்? How about the one next to the black t-shirt? How about the one next to the black t-shirt? It's very similar to the one you like. இந்த black t-shirtக்கு பக்கத்துல இருக்கிற அந்த t-shirt எப்படி இருக்குது? It's very similar to the one you like. இது வந்து நீங்க விரும்பின t-shirt, நீங்க உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்த t-shirt மாதிரி தான் இன்னொரு t-shirtனு சொல்லி சேல்ஸ்மேன் சொல்றார். Mr. Pereira says, "That's nice. How much is it?" Right. அது நல்லா இருக்கு. How much? இங்க பாக்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா அடுத்த விலை என்ன போட்டிருக்கு? ₹750. அப்ப நீங்க அத போடுவீங்க அதுல. Mr. Pereira says, "That will be fine." நல்லமன்னு சொல்ற. Salesman asks, "Do you like this color or would you like a different color?" அப்ப உடனே நாங்க எவ்வளவு வந்து கேட்டோம்னா இந்த கலர் சரியா உங்களுக்கு வேற கலர் வேணுமான்னு சேல்ஸ்மேன் கேட்பாருன்னு. அப்ப "Do you like this color or would you like a different color?" ன்னு கேட்பார். Mr. Pereira says, "That blue one's fine." ப்ளூ வந்து நல்லா இருக்குன்னு சொல்ற. ரைட். அப்ப அவர் ஷர்ட் செலக்ட் பண்ணிட்டார். அப்ப சேல்ஸ்மேன் என்ன கேட்கணும்? கீழே மிஸ்டர் பெரேரா சொல்ற, "No, that's all I want." இது மட்டும் தான் எனக்கு வேணும். அப்ப வேற எதுவும் வேணுமான்னு கேட்டிருந்தா நீ அவர் மிஸ்டர் பெரேரா இல்ல எனக்கு இது மட்டும் போதும்னு சொல்லிருப்பார். அதுக்கு அப்படி கேட்கிற, "Do you need anything else, sir?" Do you need anything else, sir? No, that's all I want. இல்ல, இது மட்டும் தான் எனக்கு வேணும்னு சொல்லி மிஸ்டர் பெரேரா சொல்ற. Salesman, then you can pay at the cashier. Right. அப்படின்னா நீங்க the cashierல pay பண்ணுங்கன்னு சொல்லி சொல்ற. Mr. Pereira says, "Thank you." Salesman says, "You are welcome." Okay students, hope you all understood how to write a dialogue and also how to find answers to fill the dialogue. Okay, we will move to the next activity. You can now write this activity also in your workbook. Okay, activity 3. Imagine you are the secretary of the environment society of your school. நீங்க வந்து செக்ரட்டரி யாரு? செயலாளர் of the environment society, சுற்றாடல் கழகத்துடைய செயலாளர் உங்களோட ஸ்கூல்ல நீங்க நினைச்சுக்கொண்டு you have invited the headquarters inspector of the nearest police station to speak about vandalism at your next meeting. நீங்க வந்து headquarters inspector வந்து கூப்பிட போறீங்க ஒரு ஸ்பீச் ஒன்று கொடுக்கறதுக்கு. அதை பற்றி vandalism நாங்க ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம். vandalism பற்றி vandalism is a punishable crime in some countries. அப்ப vandalism என்ன நாங்க ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம். அதை பற்றிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துறதுக்காக இன்ஸ்பெக்டர் ஹெட்குவார்டர்ஸ் நாங்க கூப்பிட போறோம். Write a notice to inform this to the students. Include the necessary details. இப்ப நீங்க நோட்டீஸ் தான் எழுத போறீங்க. Already we have learned how to write a notice in Unit 1 Pupils book. But so it is very easy for you to create a notice now. So first notice you have to write as notice.
Do you love your environment? Then be a part of the special meeting organized by the Environment Society. உங்களுக்கு உங்களுடைய சுற்றாடல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குதா? சோ இந்த ஸ்பெஷல் மீட்டிங்ல கலந்து கொள்ளுங்க. அப்படின்னா நீங்க இந்த ஸ்பெஷல் மீட்டிங்ல கலந்து கொள்ளுங்க. Organized by the Environment Society. There will be an important seminar followed by a workshop. ஒரு செமினார் ஒன்று இருக்குது. அது வந்து ஒரு ஒர்க் ஷாப்புக்கு பிறகு உங்களுக்கு followed by a workshop நடக்க போகுது. சரியா? Date 17 May 2022, time 8:30 AM. Venue எங்க நடக்குதுண்டு main hall. Topic vandalism. Guest speaker Mr. P. Pereira, Inspector, Headquarters. We await your participation, Secretary. This is a simple model of notice for your easy reference. So, write down this notice also in your workbook and do your activity. Let's see what is the activity now. Okay, activity 4. Fill in the blanks with the correct form of the word given in the brackets. நீங்க correct form of the word யூஸ் பண்ணி இந்த filling the blank activity செய்ய போறீங்க. இதுக்கு நீங்க ஏற்கனவே படிச்ச prefix suffix knowledge யூஸ் பண்ணலாம். adjective adverb அந்த knowledgeகளையும் வச்சு கொண்டுதான் நீங்க இந்த கேள்விகளுக்கெல்லாம் விடை எழுத போறீங்க. First one. We saw berry flowers in Peradeniya Botanical Garden. We saw very dash beauty flowers in Peradeniya Botanical Garden. இப்போ இங்க அப்படி வரும் flowers ன்னு தந்திருக்குது. அப்ப இத டிஸ்கிரைப் பண்ணி நீங்க adjective ஒன்று தான் வர போகுது. So beautiful ன்னு எழுதுவீங்க. We saw very beautiful flowers in Peradeniya Botanical Garden. The speech given by the police officer was very used to the student. இங்க என்ன போட போறீங்க? நீங்க இங்கால suffix ஒன்று add பண்ணி useful ன்னு போட போறீங்க. The speech given by the police officer was very useful to the students. Third one. The Mahavali is the dash long river in Sri Lanka. ஆக நீளமான ஆறுன்னு சொல்ல போறோமே மகாவலி. The Mahavali is the longest EST சேப்பம். Comparative superlative அத நீங்க knowledge பயன்படுத்தி எழுத போறீங்க. Comparative superlative. அப்ப long, longer, longest. ஆக கூடினது என்னது? Longest. அப்ப LONGEST சேப்பீங்க. Longest river in Sri Lanka. Fourth one. Our trip to Kannaliya was full of enjoyment. Here also suffix enjoyment. Right. The winner of the marathon talked to the media very happy about his victory. இங்க நீங்க என்ன போடணும்? Very happily about his victory. அவருடைய வெற்றியை பற்றி அவர் மீடியாவுக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சியாக அறிவித்தார். Okay students, write down these answers also in your workbook. Activity 5. You plan to go on an educational tour to a historical city in Sri Lanka. Write 5 instructions you would give to the other students who will take part in this tour. You plan to go on an educational tour to a historical city in Sri Lanka. நீங்க வந்து ஸ்ரீலங்கால இருக்கிற ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் சிட்டிக்கு வந்து ஒரு டூர் போக போறீங்க. Write 5 instructions you would give to the other students who will take part in this tour. உங்களோட வரப்போற அதர் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு என்ன வகையான அறிவுறுத்தல்களை நீங்க கொடுக்க போறீங்க என்றது உங்களை ஒரு 5 அறிவுறுத்தல்கள் எழுத சொல்லியிருக்காங்க. நாங்க ஏற்கனவே மாடல் வேர்ப்ஸ் பார்த்திருக்கிறோம். மஸ்ட், ஷுட், மஸ்ட் நாட் அதெல்லாத்தையும் வச்சு கொண்டுதான் நீங்க இப்ப எழுத போறீங்க. ought, need to, ought to. Right. First one. You must not disturb the other visitors. நீங்க மெட்ட விருந்தினர்களை வந்து நீங்க தொந்தரவு கொடுக்க கூடாது என்று எக்ஸாம்பிளுக்கு தந்திருக்கு. You must maintain discipline at all the times. நீங்க எப்பயுமே ஒரு டிசிப்ளினை மெயின்டைன் பண்ணணும். என்ன ஒழுக்கத்தை கடைபிடிக்க வேண்டும். நீங்க போற இடத்துல ஒழுக்கத்தை கட்டாயம் கடைபிடிக்க வேண்டும். You must follow the instructions given by the teachers.
நாங்க டீச்சர்ஸோட போறோம். சோ நாங்க யார்கிட்ட இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை கேட்கணும்? டீச்சர்ஸ் மேல அறிவுறுத்தல நாங்க கட்டாயம் ஃபாலோ பண்ணணும் என்று சொல்லலாம். You should take sufficient amount of water. நீங்க உங்களுக்கு தேவையான அளவு தண்ணீர் கொண்டு போகணும். You ought to be punctual. சரியான டைமுக்கு உரிய இடத்துல நீங்க நிக்கணும், நேரம் தவறாமை. punctual. You should take short notes about the historical places. You should take short notes about the historical places. நீங்க ஷார்ட் நோட்ஸ் எடுத்துக்கொள்ளணும், முக்கியமான தகவல்கள், அந்த இடத்தை பற்றின தகவல்களை சேகரிச்சு கொள்ளணும். So, have you all got clear idea about how to write instructions? We have already learned how to write instruction in the pupils book. So, it is very easy for you to write instruction using models. Okay, please write down this activity also in your workbook. We will move to other activity now. Activity 6. Read the folk tale given below and answer the questions. உங்களுக்கு ஒரு folk tale நாட்டுப்புற கதை ஒன்று தந்திருக்கிறாங்க. அந்த கதையை வாசிச்சு கீழே தரப்பட்ட கேள்விகளுக்கு நீங்க விட எழுத போறீங்க. The man who never lied. ஒரு ஆளை பேரி சொல்லிருக்கிறாங்க. அவர் எப்பவுமே பொய் சொன்னது இல்லையா. An African folk tale. இது ஒரு ஆபிரிக்க நாட்டு கதையாக இருக்குது, folk tale இருக்குது. Right. Let's read the story now. Once upon a time, there lived a wise man by the name of Muhammad. முன்னொரு காலத்துல ஒரு மிகவும் புத்திசாலியான ஒரு ஆள் வாழ்ந்து வந்தார். அவரோட பேர் மாமர். He never lied. அவர் எப்பயுமே பொய் சொன்னதில்லையா. All the people in the land, even the ones who lived 20 days away, knew about him. All the people in the land, அவர் அந்த நாட்டுல வசிச்சு வந்த எல்லாருக்குமே அவரை பற்றி தெரியும். Even the ones who lived 20 days away knew about him. ஒரு 20 நாள் கழிச்சு தான் ஒரு இடத்துக்கு சேரக்கூடிய மாதிரி தான் அந்த நாட்கள்ல போக்குவரத்து இருந்திருக்கு. அப்ப 20 நாள் கழிச்சு வர ஆட்களுக்கு கூடி அவரை பற்றி நல்லா தெரிஞ்சிருக்கு. அவ்வளவுக்கு அவர் ஒரு பிரசித்தமான ஒரு ஆள். The king heard about Muhammad and ordered his soldiers to bring him to the palace. இப்படி ஒரு மேன் இருக்கிற who never lied என்று சொல்லி யார் கேள்விப்பட்டிருக்கிறது? The king, அந்த அரசன் கேள்விப்பட்டு சோல்ஜர்ஸ் அனுப்புறார் அவரை கூட்டிக் கொண்டு வர சொல்லி. He looked at the wise man and asked. அவரை பார்த்து கிங் கேட்கிறார், Muhammad, is it true that you have never lied? அவர் கேட்கிறார், இது உண்மையா, நீங்க பொய் சொல்ல மாட்டீங்கன்றது உண்மையா என்று கேட்கிறார். It's true. அவர் என்ன சொல்றார்? ஓ, உண்மை என்று சொல்றார். And you will never lie in your life. You will never lie in your life. இனி நீங்க பொய் சொல்ல மாட்டீங்களா என்று சொல்லி, உங்களோட வாழ்க்கையிலே நீங்க இனி பொய் சொல்ல மாட்டீங்களா என்று சொல்லி அரசன் கேட்கிறார். Sure about that. அவர் என்ன சொல்றார்? மமத், I am sure about that. எனக்கு நிச்சயமாக அதுல நம்பிக்கை இருக்கு, நான் எப்பயுமே பொய் சொல்ல மாட்டேன் என்று சொல்லி சொல்றார். Okay, tell the truth, but be careful. சரி, நீங்க உண்மையை பேசுங்க, ஆனா மிகவும் கவனமாக இருங்க. The lie is cunning. பொய் தந்திரமானது. And it gets on your tongue easily. உங்க வாயில கெதியா ஈஸியா வந்துற போது என்று சொல்லி எச்சரிச்சு அந்த அரசன் அனுப்புறார். Several days passed. கொஞ்ச நாள் போன பிறகு and the king called Muhammad once again. கிங் Muhammad திருப்பி ஒருக்கா கூப்பிடுறார். There was a big crowd. நிறைய crowd இருந்துச்சு, அவங்க சனக்கூட்டம் நிறைஞ்சிருந்தது. The king was about to go hunting. கிங் வேட்டையாடுவதற்கு போறதுக்கு தயாராகிறார். The king held his horse by the mane. His left foot was already on the stirrup. எல்லாம் ரெடியாகி கயிறை பிடிச்சு அந்த வளையத்துல காலம் வச்சிட்டு he ordered Muhammad. கூப்பிட்டு அவருக்கு ஒரு ஆர்டர் போடுறார். Go to my summer palace. என்னுடைய கோடைகால மாளிகைக்கு போய் and tell the queenக்கு சொல்லுங்க, I will be with her for lunch tomorrow. நான் நாளைக்கு அவரோட லஞ்ச் சாப்பிட வருவேன். Tell her to prepare a big feast. பெரிய ஒரு விருந்தோண்டு அரேஞ்ச் பண்ணி வைக்க சொல்லி அவருக்கு சொல்லுங்க. You will have lunch with me then. சரி, அப்ப நீங்களும் என்னோட சேர்ந்து உணவருந்தலாம் என்று சொல்றேன். Muhammad bowed down and went to the queen. Then the king laughed and said, right, Muhammad
சரி என்று சொல்லி கேட்டு போற. அப்ப கிங் என்ன செய்றார்? சிரிச்சு போட்டு சொல்ற, we won't go hunting and now mammoth will lie to the queen. நாங்க இப்ப போகல, நாங்க இன்னைக்கு வேட்டையாட போகல. இப்ப மேமட் போய் பொய்ய சொல்ல போறார் குயினுக்கு. tomorrow we will laugh on his behalf. நாளைக்கு போய் நாங்க எல்லாரும் சிரிச்சு இத பத்தி கதைப்போம், அவரை பத்தி கதைப்போம் என்று சொல்லி கிங் சொல்ற. But the wise mammoth went to the palace and said, right, அந்த புத்திசாலியான mammoth பேலஸுக்கு போய் சொல்றார், maybe you should prepare a big feast for lunch tomorrow and maybe you shouldn't. Maybe the king will come by noon and maybe he won't. எப்படி சொல்ற? Maybe you should prepare a big feast for lunch tomorrow. நாளைக்கு நீங்க உங்களுக்கு ஒரு பிக் ஃபீஸ்ட் ஒன்று சாப்பாடு ஒன்று செய்ய வேண்டி வரலாம் லஞ்சுக்கு, அல்ல செய்யாமையும் போகலாம், செய்ய தேவையில்லாமையும் போகலாம். மேபி த கிங் வில் கம் பை நூன், மத்தியானம் கிங் வரலாம், அண்ட் மேபி ஹி won't, வராமலும் போகலாம் என்று சொல்லி சொல்ற புத்திசாலியான மேமத். டெல் மீ, வில் ஹி கம் ஓர் won't he? asked the queen. சரி சொல்லுங்க, வரா மாட்டாரா என்று சொல்லி குயின் கேக்குறா. I don't know whether he put his right foot on the stirrup or he puts his left foot on the ground after I left. அவ சொல்றார், காலை வந்து இந்த குதிரை லாடத்துக்கு கால் வைக்கிற இடத்துல வச்சவர் லெஃப்ட் ஃபுட்டை தான், ரைட் ஃபுட்டை வச்சுட்டார். ஆனா லெஃப்ட் ஃபுட்டை வந்து வச்சாரா அல்லது கீழே வச்சாரா நான் போன பிறகு தெரியான்னு சொல்லி சொல்றார். Everybody waited for the king. He came the next day and said to the queen, the wise mammoth who never lies lied to you yesterday. குயினுக்கு வந்து சொல்ற, இந்த மேமட் வந்து ஒரு நாளும் பொய் சொல்லாதவர், உங்களுக்கு ஒரு பொய்ய சொல்லிட்டார் நேற்று சொல்லி சொல்ற. But the queen told him about the words of mammoth and the king realized that the wise man never lies and says only that which he saw with his own eyes. Right. அப்பதான் குயின் சொல்றா, மேமட் வந்து எப்படி அதை சொன்னவர். அப்பதான் கிங்குக்கு விளங்குது, அவர் வந்து எப்பயுமே பொய் சொல்ல மாட்டார், அவர் கண்ணால பார்த்த விஷயத்தை மட்டும்தான் குயினுக்கு சொல்லி இருக்கிறாரு. கிங்குக்கு விளங்கிச்சுதான். My dear students, have you all enjoyed that story? That's a very interesting story. Please go through the story again, read it very carefully and answer the questions given below. First question, are these statements true or false? Indicate TOF against each statement. First one, the name of the wise man is Mammoth. It's true. The man's name is Mammoth. Okay. B, the king's right foot was already on the stirrup. False. The king's left foot was already on the stirrup. The king ordered Mammoth to go hunting. It's false. The king not ordered Mammoth to go for hunting. D, the king did not go hunting although he said so to the mammoth. That's true. King வந்து போறன்னு சொன்னாலும், வேட்டைக்கு போறன்னு சொன்னாலும் அவர் போகல. Okay, that's true. E, mammoth lied to the queen about the king. That is also false. Mammoth never lied to the queen about the king. So that is also false. Second question, give short answers to the following questions. நீங்க வந்து இந்த கேள்விகளுக்கு சுருக்கமான விடை தர போறீங்க. First one, who brought mammoth to the palace? யார் mammoth பேலஸ்க்கு கூட்டிட்டு வந்தாங்க? The answer is the soldiers. படை வீரர்களை தான் அரசன் கூட்டி கொண்டு வர சொன்னாரு. அப்ப அந்த ஆன்சர் வந்து எப்படி எழுதுவீங்க? The soldiers. Okay. B, what was mammoth's special quality? அவருடைய சிறப்பான குணம் என்ன? He never lies. அவர் ஒருபோதும் பொய் சொன்னதும் இல்ல, பொய் சொல்லவும் மாட்டார். அதான் அவருடைய ஸ்பெஷல் குவாலிட்டி. C, where was mammoth ordered to go by the king? Where was mammoth ordered to go by the king? எங்க mammoth போய் சொல்லி கிங் ஆர்டர் பண்ணினவர்? To the summer palace. Summer palaceக்கு தான் போய் சொன்னார். Copy the sentence which shows mammoth obeyed king's order. Mammoth bowed down and went to the queen. அரசர் வந்து ஒரு
தகவலை பரிமாற சொல்லிக்கல பவ் பண்ணி வணங்கி அவர் போனதுல இருந்து அவர் ஒரு ஒபே பண்ற ஒரு ஆள் சொல்லி எங்களுக்கு விளங்குது. வாட் டிட் தி கிங் ரியலைஸ் அட் தி எண்ட்? அரசர் என்னத்தை உணர்ந்து கொண்டார் கடைசியில? தி வைஸ் மேன் நெவர் லைஸ். அந்த மனிதர் மிகவும் பெரிய மனிதர், அவர் ஒரு புத்திசாலியான மனிதர், அவர் எப்பயுமே பொய் சொல்ல மாட்டாங்க என்று சொல்லி அவர் உணர்ந்து கொண்டார். What do the following words in bold type refer to? உங்களுக்கு போல்டால தந்திருக்கிற அந்த இட்டும் யூவும் என்னத்தை ரிஃபர் பண்ணுதுன்னு சொல்லி உங்க டெக்ஸ்ட நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும். இட் வந்து லை, பொய்ய சொல்லுது. யூ அண்டா குவீன், அதை குறிக்குது. Find synonyms for the following words from the story. உங்களுக்கு synonyms என்னன்னு தெரியும். ஒத்த சொல்ல உங்களுக்கு கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்கு. A large meal என்றா ஒரு big feast, அதான் synonym. Understood, அதுக்கு என்ன சொல்லுவோம்? realized பண்றேன்னு சொல்லுவோம். understoodக்கு என்ன சொல்லுவோம்? realized ன்னு சொல்லுவோம். Okay, please write down these answers also in your exercise in your workbook, and we will move to the next activity now. Activity 7, read the following sentences taken from the folktale. They are all in past tense. உங்களுக்கு வந்து அந்த folktale the man who never lies and folktale இருந்து எடுக்கப்பட்ட சென்டென்ஸ் தந்திருக்காங்க. அதுல அண்டர்லைன் பண்ணி காட்டியிருக்காங்க. சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸ் உங்களுக்கு காட்டியிருக்காங்க. The king heard about Mehmed and ordered his soldiers to bring him to the palace. இங்க heard என்றதும் ordered என்றதும் past tenseல இருக்குது. He looked at the wise man and asked. He looked என்றது என்ன பிள்ளைகள்? பார்த்தார். And at the wise man and asked, கேட்டார். past tenseல இருக்கு. This is also simple past tense. Several days passed and the king called Mehmed once again. இங்க past called ரெண்டும் past tenseல இருக்கு. The king held his horse by the man. இதுவும் வந்து உங்களுக்கு held என்றது hold past tense, held அது உங்களுக்கு தெரியும். Mehmed bowed down and went to the queen. இங்க bowed, went என்றதும் past tense. We have already learned about past tense in our English pupils book. So read the sentences and get a clear idea about the simple past tense. Okay, now let's describe a past event held in your school. Write a paragraph including what you did on that day. இப்ப உங்களுக்கு அந்த பாஸ்ட் டென்ஸ் சென்டென்சஸ் உதாரணமா வச்சுக்கொண்டு உங்களை வந்து ஒரு பாஸ்ட் இவெண்ட் ஏற்கனவே நடந்த நிகழ்வு ஒன்று உங்களோட ஸ்கூல்ல அதை பற்றி டிஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. அது ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் மீட்டா இருக்கலாம், இங்கிலீஷ் டேயா கூட இருக்கலாம். So here I have displayed you some examples for sports meet. First one, I came to school in the morning. I came to school in the morning. Came என்றது ஒரு past tense, to the school in the morning. I was impatient till the sports meet started. Started என்றது ஒரு past tense. எனக்கு பொறுமை இல்லாம இருந்தது, என்ன தொடங்கும் வரையும் ஒரு பொறுமை இல்லாம இருந்தது. I helped our house captain to decorate the house tent. I helped, நான் உதவி செய்தேன். அப்ப helped also here a past tense. I took part in 2 running events. நான் 2 ஓட்ட நிகழ்வுகள்ல பங்கு பெற்றினேன். took part, that is also a past tense. I became second in the 200-meter event. நான் இரண்டாவதா வந்தேன். became, there is also a past tense. I cheered for the athlete of my school. நான் வந்து என்னுடைய cheered என்றா நான் வந்து உற்சாகப்படுத்தினேன் என்னுடைய athletes ஆக்களுக்கு, என்ன என்னோட ஹவுஸை சேர்ந்த போட்டியாளர்களை நான் உற்சாகப்படுத்தினேன். So you can also write about English Day competition or some prize giving or any other events held in your school using the past tense we have studied earlier. Okay, write down these examples also in your workbook. Activity 8. Study the following pictures and write the story shown by the picture. Use past tense. Begin your story like this. Vimukti was right. உங்களுக்கு கொஞ்சம் படம் தந்திருக்காங்க பிள்ளைகள். 1 to 6 நம்பர்ஸ் போட்டு ஒரு ஆள் வாழைப்பழம் சாப்பிட்டு கொண்டு போறார். அந்த தோலை அவர் கீழே வீசுறார். நாய் ஒன்று திரட்டி கொண்டு போகுது. அவர் அப்படி ஓடேக்கல
அந்த வாழைப்பழத்தோல்ல சறுக்கி விழுகிறார். அவர் வீசின அதே வாழைப்பழத்தோல்ல அவரே விழுகிறார். இப்ப ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் பேரை வந்து தூக்கி விடுறாங்க. அப்புறம் அவங்க எடுத்து அந்த வாழைப்பழத்தோலை அவருக்கு காட்டுறாங்க. இதுல வந்து நீங்க என்ன செய்யணும்னா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா அந்த ஸ்டோரிய சொல்ற மாதிரி பாஸ்ட் டென்ஸ்ல உங்களை எழுத சொல்லிருக்கு. So how to write a story? Now let's see how to tell a story. A boy was walking along the road. Here was walking. For the storytelling, mostly we are using past continuous tense. அப்ப நாங்க ஏற்கனவே நடந்த விஷயத்தை நடக்கிற விஷயம் மாதிரி சொல்றதுக்காக வேண்டி past continuous tense தான் யூஸ் பண்ணுவோம். A boy was walking along the road. ஒரு boy வந்து ரோட்டால நடந்து போய் கொண்டிருக்கிறார். He was eating a banana while walking. அவர் ரோட்டால போய் கொண்டிருக்கக்குள்ள ஒரு வாழைப்பழம் சாப்பிட்டு கொண்டு போனாரா. He threw the banana peel to the road. Threw past tense. Throw the past tense என்ன? Threw. எறிந்தாரா. அவர் வந்து அந்த பனானா தோலை வந்து ரோட்ல எறிஞ்சிட்டார். A dog started chasing him. ஒரு நாய் ஒன்று அவரை திரத்தி கொண்டு ஓடிச்சான். சேசிங் என்ன? திரத்துறது. The boy started running. boy என்ன செய்ற? ஓடிக்கொண்டு போறார். ஓட துவங்கிட்டார். He slipped on the banana peel and fell. அவர் அந்த பனானா தோல்ல சறுக்கி கீழே விழுந்துட்டார். Two other boys helped him to get up. ரெண்டு பாய்ஸ் தான் அவருக்கு எழும்புறதுக்கு உதவி செய்தாங்களா. They showed him the banana peel he had thrown. அவன் இந்த பொடியன் சாப்பிட்டு கொண்டு வந்த அந்த பனானா பீல் எடுத்து அந்த பிள்ளைகள் காட்டுறாங்க. இதனாலதான் நீங்க விழுந்தீங்கன்னு சொல்லி அந்த பனானாட தோலை வந்து அந்த பொடியனுக்கு காட்டுறாங்களா. So like that you have to construct story writing ability of your own. Okay students, write down this story telling also in your workbook. Okay, activity 9. Fill in each blank with the correct form of the verb given in brackets. உங்களுக்கு இப்ப ஒரு paragraph ஒன்று தந்திருக்குது. bracketsக்குள்ள சில words தந்திருக்குது. நீங்க அந்த wordsட verbட correct form of verb நீங்க போட போறீங்க. கூடுதலாக இது past tense வச்சு கொண்டுதான் உங்களுக்கு தந்திருக்கு. அது past perfect tense இருக்கலாம், past continuous இருக்கலாம், simple past tense இருக்கலாம். sentence வாசிச்சு தான் நீங்க அதுக்குரிய விடையை எழுதணும். Let's read the paragraph now. Yesterday I had a very hard day. நேற்று எனக்கு மிகவும் ஒரு கடினமான நாளா போயிட்டுது. I got up early to go shopping. இங்க பாத்தீங்கன்னா I got up early என்று வரைக்கும் இது ஒரு past tenseல வர போறதுன்னு விளங்குது எங்களுக்கு. But as soon as I stepped out of the door, it began to rain என்று இருக்குது. அப்ப what will come to that blank? Began. Began. The past tense form is began. To rain. So I had to go back to the house and get my umbrella. நாங்க ஏற்கனவே இதுல had போட்டபடியா past formல போட்டபடியா இங்கேயும் இது நாங்க gotன்னு மாத்தவில்லை, getண்டே போடலாம். My umbrella. When I got to the supermarket, I realized my shopping list. I had forgotten my shopping list. In the past perfect tense. ஏற்கனவே ஒரு விஷயம் முடிஞ்சிருக்கு, இன்னொரு விஷயம் நடந்து முடியுது. அப்ப அதுக்கு நாங்க என்ன பாவிப்போம்? Past perfect tense. Had forgotten my shopping list. So I can't remember everything. So couldn't remember everything I wanted to buy. The cashier is too busy to help me. What is the past form of is? Was. So the cashier was too busy to help me. So I gather. What is the past form of gather? Gathered up a few items and carried them to the counter. Carried. இங்க y வந்தா almost I-ed தான் கூடுதலான வேர்ட்ஸுக்கு வரும். So carried them to the counter. After the cashier finished billing my purchase, he gave. What is the past form of give? Gave me the wrong change and stuffed my groceries into my small shopping cart. I was not in a good mood when I left the supermarket. Okay students, have you all got clear idea about this question? It is very easy for you if you know the rules of past tense forms.
whether it is past tense or past perfect tense or past continuous tense, you will identify when reading the sentence. Okay, write down this activity also in your workbook. As the Secretary of the Environment Society, write a letter thanking the officer who made the speech on vandalism. நீங்க செக்ரட்டரி என்வாயரன்மெண்ட் சொசைட்டி வச்சுக்கொண்டு அவர் உங்களுக்கு இந்த இன்ஸ்பெக்டர் வந்து உங்களுக்கு vandalism பற்றி கூட ஸ்கூல்ல வந்து ஸ்பீச் பண்ணதானே, அதுக்குரிய தேங்கிங் லெட்டர் ஒன்று கூட எழுத சொல்லியிருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து சென்டர்ஸ் அட்ரஸ் போட போறீங்க. என்வாயரன்மெண்டல் சொசைட்டி, ஜேவியர் மகாவித்யாலயம், கலாம்பூ, 17th May 2022 சென்டர்ஸ் அட்ரஸ் அனுப்புறாங்கள அட்ரஸ் முதல்ல போடுவோம். பிறகு ரிசீவர்ஸ் யாருக்கு எழுதுறோமோ அவங்க டேக்குள்ள எழுதுவோம். மிஸ்டர் பெரேரா, இன்ஸ்பெக்டர், ஹெட் குவார்டர்ஸ், கலாம்பூ. டியர் சார் என்ன டியர் சார் போட்டு நீங்க அதுல லெட்டர் ஆஃப் தேங்கிங் அண்ட் சப்ஜெக்ட் போடலாம். லெட்டர் ஆஃப் தேங்கிங். I am writing this to express our gratitude for accepting our invitation and being the guest speaker amidst your busy schedule. நான் உங்களுக்கு இந்த லெட்டர் எழுதுறது காரணம் உங்களுக்கு தேங்க் பண்ணி, அதாவது நாங்கள் நன்றிகளை தெரிவிச்சு கொள்றோம். உங்களோட பிஸி ஷெடியூலுக்கு மத்தியில எங்களோட வந்து கெஸ்ட் ஸ்பீக்கரா வந்து நல்ல ஒரு ஸ்பீச் கொடுத்ததுக்கு. Your seminar was extremely useful. உங்களோட செமினார் நீங்க வச்ச அந்த கருத்தரங்கு வந்து மிகவும் பயனுள்ளதாக இருந்தது. The students of our school gained valuable knowledge on the causes and effects of vandalism. The students of our school, எங்கட ஸ்கூல் பிள்ளைகள் வந்து நல்ல அறிவை பெற்றுக்கொண்டாங்க. அதாவது என்னத்தால இந்த வேண்டலிசம் வருது, அதனால ஏற்படுற விளைவுகள் என்னன்றதை பற்றி நல்ல ஒரு நாலேஜ் உண்டானவங்களுக்கு கிடைச்சது. Your suggestions for ways to prevent vandalism in school are very important. நீங்க எங்களுக்கு முன்வைத்த யோசனைகள் எப்படி நாங்க இந்த வேண்டலிசத்துல இருந்து எங்களை பாதுகாக்கலாம் என்று சொல்லித்தான் சொன்னது வந்து எங்களோட ஸ்கூலுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருந்தது. We are planning to conduct awareness programs as per the advice of our principal. எங்களோட பிரின்சிபல்ட்ட அட்வைஸை வச்சுக்கொண்டு நாங்களும் ஒரு அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் உண்டு வேண்டலிசத்தை பற்றி செய்ய போறோம். ஒரு விழிப்புணர்வு ஒன்றை ஏற்படுத்துற ஒரு நிகழ்வு ஒன்றை நாங்க செய்ய போறோம். We will inform you the progress of those programs. அந்த ப்ரோக்ராமோட ப்ரோக்ரஸ் என்னன்னு சொல்லி நாங்க உங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுவோம். We hope to invite you to another event like this at this end of this year. நாங்க உங்களை இன்னொரு ப்ரோக்ராமுக்கு இப்படி ஒரு இதே மாதிரியான ஒரு இவெண்ட்டுக்கு உங்களை இந்த வருஷ கடைசியிலேயாவது எப்படியாவது கூப்பிடுறதுக்கு இருக்கு. Thanking you, your faithfully secretary. Okay students, please write down this letter also in your workbook and study well. Okay my dear students, hope you all enjoyed and understood today's workbook activities of Unit 1. Please write down all the notes in your workbook and study well. I will meet you soon with an interesting lesson. Bye.